نحمدہ ماشاءاللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین الوکیل الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیہ ماشاءاللہ اب پچھلے 4-5 ماہ سے ہم ایک دوسرے کے مزاج کے واقف ہو گئے ہیں تو ذرا جاگ کے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا محبوب رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ یا جد الحسن والحسین۔ نہایت ہی واجب الاحترام محترم علامہ مولانا عبد المجید صاحب، انتہائی واجب الاحترام اس جامع مسجد میں ہر مہینے درود و سلام کی اس عظیم محفل میں شرکت کرنے والے میرے جملہ بزرگ نوجوان اور بچے جو بڑے ذوق اور شوق سے ہر مہینے اس محفل پاک میں شریک ہوتے ہیں، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اور اس پر عمل پیرا ہونا اپنی پیاری بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی میری گفتگو کے 3 مختلف موضوعات ہیں۔ حال ہی میں ہمارے بڑے پیارے بھائی، میری مراد حسن بھائی آپ سب جانتے ہیں، اور ان کے والد محترم، ان کے چھوٹے بھائی اور ان کا پورا خانوادہ جو بڑے اہتمام اور ذوق اور شوق کے ساتھ اس محفل پاک کو سجاتا ہے، تو حال ہی میں آپ جانتے ہیں کہ یہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ اور آپ کے خانوادے کی بارگاہ کی زیارت کر کے تشریف لائے ہیں۔ تو پہلی میری گفتگو کا جو حصہ ہوگا اس کی پہلی وجہ تو یہ کہ یہ ان پاک بارگاہوں کی زیارت کر کے تشریف لائے، اور دوسری بڑی وجہ یہ کہ شعبان المعظم میں، بڑے دھیان سے سنتے جائیے، شعبان المعظم میں 1 شعبان کو عکس مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جنہیں ثانی زہرا کہا جاتا ہے، ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ماشاءاللہ 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 1 شعبان کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی۔ 3 شعبان المعظم کو، کس تاریخ کو؟ شعبان المعظم کو اس کی ولادت ہوئی کہ جو دین کا جز نہیں ہے بلکہ سارے کا سارا دین ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کی ولادت ہوئی کہ مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہے۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی اگر 3 تسبیحات پڑھ لیں، میکسیمم 5 پڑھ لیں، بہت حد ہو تو 7 پڑھ لے۔ 3 شعبان کو ان کی ولادت ہوئی کہ مصطفیٰ نے 3 نہیں پڑھی، 5 نہیں پڑھی، 7 نہیں پڑھی، 9 نہیں پڑھی، بلکہ 72 تسبیحات پڑھ کے بتا دیا
سوار نہیں ہے، میرے دین کا وارث اور محافظ حسین سوار ہے۔ اجے بڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ، ذرا اور جا کے ذرا بولو نا تاکہ میں اپنے موضوع کو شروع کر سکوں۔ یاد رکھیں ہمارے لیے ہر وہ بندہ لائق عزت اور احترام ہے جو حسین کے در کی نوکری کرنے والا ہے، اور ہم سب اس پاک در کے نوکر ہیں۔ خیر میں آگے بڑھ رہا ہوں، آگے آ گئی 6 شعبان المعظم، تو 6 شعبان المعظم کو وفا کا پیکر، کائنات میں وفا کی خیرات جن کے در سے نکلتی ہے، جنہیں دنیا غازی عباس علمدار کہتی ہے، ان کی ولادت باسعادت 6 شعبان المعظم کو ہوئی۔ آگے پہنچے 12 شعبان المعظم کو ان کی ولادت ہوئی، ان کی کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور وصال کے بعد جب صحابہ کرام کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خواہش ہوتی ہے، کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خواہش ہوتی، تو سب صحابہ، یہ ان کا معمول تھا، یہ کوئی 1-2 صحابہ کی بات نہیں کر رہا، معمول تھا کہ جب بھی انہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہوتی تو وہ جاتے شہزادہ علی اکبر کی زیارت کر لیتے، انہیں مصطفیٰ کی دیدار ہو جاتی، ان کی ولادت ہوئی۔ اور آگے بڑھے تو 15 شعبان المعظم آیا، تو 15 شعبان المعظم کو اسی ماہ مقدس میں حضرت سیدنا امام زین العابدین جن پر عبادت ناز کرتی ہے، ان کی ولادت باسعادت 15 شعبان المعظم کو ہوئی ہے۔ میری گفتگو کا ایک موضوع تو یہ افراد ہوں گے اور یہ مقدس ہستیاں ہوں گی، ان پر میں زیادہ طویل تو نہیں، چونکہ ورنہ تو ایک رات میں ایک ہستی کا تذکرہ ہو سکتا ہے، وہی 45 منٹ ہیں، اسی 45 منٹ کے اندر میں نے بات کر رہی ہے۔ ایک میری گفتگو کا حصہ یہ ہوں گے، ایک جملہ میں بولتا جاؤں گا، اس کے بعد دوسرا حصہ میری گفتگو کا وہ یہ ہوگا کہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ یہاں پر نیکی کا کلچر بڑھانے کی نہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سوشل میڈیا پر میرے نوجوان بھائی اس بات کی گواہی دیں گے، بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر کہا جاتا ہے 15 شعبان کی رات کو جاگنا کہیں نہیں لکھا ہوا، صحابہ نہیں جاگے، حضور نہیں جاگے، یہ بدعت ہے، اس رات کی عبادت کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ نوجوان ذرا مجھے بتائیں یہ باتیں چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی؟ ہم اس پر صرف حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ اس رات کو جاگنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور اینڈ ہم بات تیسرے حصے پر یہاں کریں گے کہ پھر توبہ اور استغفار کیا ہے، اور حضور کی آل پاک کس طریقے سے توبہ اور استغفار کرتی تھی۔ آئیے میں ابتدا کر رہا ہوں، میں نے آیت قرآنی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کل اے محبوب آپ فرما دیں، ماشاءاللہ بولیے ذرا ماشاءاللہ، کل اے میرے محبوب آپ فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ کی امتی اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سارے کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بولیے یہ جو ماہانہ محفل ہوتی ہے یہ کس لیے ہوتی ہے کہ ہم کس کی محبت حاصل کر لیں؟ اللہ کی محبت حاصل۔ فرمایا آپ اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ اگر وہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں؟ فرمایا اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ فَاتَّبِعُونِی، آپ اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ وہ میری پیروی کریں۔ اللہ نے شرط لگائی اس آیت قرآنی میں کہ اگر تم اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے رسول پاک کی محبت کو، رسول پاک کی اتباع کو، رسول پاک کی غلامی کو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور غلامی اور محبت کا بٹا اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا۔ باری تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئے آپ کی بارگاہ میں،
हमने आपसे पूछा अल्लाह की मोहब्बत कैसे मिलेगी, आपने बताया मेरे रास्ते पर आ जाओ, मेरी मोहब्बत का पटा, मेरी गुलामी का पटा अपने गले में डाल लो। बारी ताला के महबूब बता दें जब हम ये काम कर लेंगे तो हमें मिलेगा क्या? फरमाया वही मिलेगा जिसके लिए तुम आए हो। फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, इधर तुम आए थे अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने के लिए। अल्लाह ने आयत उतारी और फरमाया अपने गुलामों को बता दे मोहब्बत अल्लाह की सिर्फ उसी सूरत में मिल सकती है जब पहले दिल में गुलदस्ता मेरे महबूब की मोहब्बत का सजाओगे। यहां तक बात समझ गए? अब एक पैरामीटर मिल गया, असल भाई जरा तवज्जो कीजिएगा, एक पैरामीटर मिल गया कि अगर अल्लाह की मोहब्बत को पाना हो तो कुरान की वाज़ेह आयत उसका तर्जुमा हमें बिल्कुल क्लियर कट बता रहा है कि भाई अगर तुमने अल्लाह की मोहब्बत को पाना हो, अल्लाह का बंदा बनना हो, अल्लाह को राजी करना हो तो उसका बड़ा सादा सा हल है, दरे मुस्तफा पे आ जाओ, वो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। अल्लाह की मोहब्बत के लिए रसूलुल्लाह की मोहब्बत चाहिए। अब हम आ गए आका की बारगाह में फिर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयत हमें बता रही है अल्लाह की मोहब्बत के लिए आपकी मोहब्बत जरूरी है, तो क्या आपकी मोहब्बत के लिए भी किसी की मोहब्बत जरूरी है? नहीं, आप जरा बोले नहीं है, जरा बोलिए जरा माशाअल्लाह। अगर मेरी बात समझ आ गई है, मेरा मुकदमा समझ में आ गया है, मेरी माएं बहनें बेटियां भी हमारी मजलिस में शरीक होती हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। वो मुझे पिछली दफा पता चला कि वो भी माशाअल्लाह कसीर तादाद में इस हल्का दुरूद व सलाम की महफिल में होती हैं। बड़ी तवज्जो से मेरी माएं बहनें बेटियां भी सुने, बुजुर्ग बच्चे नौजवान भी सुने। एक मैंने मुकदमा रखा आपके सामने, कुरान की आयत बोल रही है, वो बता रही है कि अगर हमने अल्लाह की मोहब्बत को पाना हो तो पहले मोहब्बत रसूल को पाना होगा। आका अल्लाह की मोहब्बत के लिए तो आपकी मोहब्बत जरूरी है, कहीं आपने अल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी मोहब्बत के लिए किसी और की मोहब्बत तो जरूरी नहीं बनाई हुई? किसी और की मोहब्बत तो जरूरी नहीं बनाई हुई। फरमाया मुझसे बड़ा अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला कौन है? फरमाया जिस तरह अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की खैरात देने के लिए मेरी मोहब्बत को जरूरी बनाया है, तो मेरा कलमा पढ़ने वालों सुन लो, मन अहब्बल हुसैन फकद अहब्बनी फमन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह। फरमाया जैसे अल्लाह की मोहब्बत के लिए मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जरूरी है, वैसे मेरी मोहब्बत के लिए मेरे हुसैन की मोहब्बत जरूरी है। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। मेरी मोहब्बत के लिए मेरे हुसैन की मोहब्बत जरूरी है। फरमाया सुन लो, फरमाया सुन लो। कैसे तर्जुमा जरा सुनिए हदीस पाक का, मुस्तनद और बड़ी मुस्तनद हदीस पाक अर्ज कर रहा हूं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन लो, जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उसने ही मुझसे मोहब्बत की। अगर मेरे हुसैन को छोड़कर, बोलिए क्या, मेरे ऊंचा ऊंचा बोलिए, मेरे हुसैन को छोड़कर मेरी मोहब्बत का दावा किया तो फरमाया उसके दावे ही रह जाएंगे, मेरी मोहब्बत की खैरात तुम्हें मिल ही नहीं सकती है। ये है जो 3 शाबान को आए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहब्बल हुसैना फकद अहब्बनी, जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। अगला जरा सुनिए, फरमाया मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसी ने ही हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत की। तो ये एक चेन बन गया। बोलिए क्या बन गया? एक चेन बन गया। फरमाया उसकी मोहब्बत चाहिए तो
दे गी, तुम मेरे दर पे आओगे, तुम्हें खुदा की मोहब्बत की खिताब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही हदीस बयान करके आगे बढ़ रहा हूं, दूसरी हस्ती का जिक्र कर रहा हूं ताकि विद इन टाइम बात हो जाए, वरना मैंने बताया ये ऐसी हस्तियां हैं खुदा की कसम जिंदगी भर तज़किरा करते रहे, एक एक हस्ती का तज़किरा जिंदगी भर करते रहे। जिंदगियां कम हो सकती हैं, इनके औसाफ का हक अदा नहीं हो सकता। मैं सलाम पेश करता हूँ आपको, अब बड़ी मोहब्बत से हर महीने जमा होते, खुदा की कसम हम सारे उसकी रजा के तालिब हैं, और ये जो गुफ्तगू होती है उसकी रजा को तलब करने का तरीका सीखा जाता है। मैं आपके सामने रख रहा हूं, अब जरा सुनिएगा, एक दुआए रसूल सुनाने लगा हूं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन रात का वक्त था, आका इस्लाम के एक सहाबी, बड़ी तवज्जो तलब ईमान अफरोज हदीस पाक, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी आका इस्लाम की बारगाह में किसी काम से गए। जब गए ना तो दरवाजा नॉक किया, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से बाहर तशरीफ लाए। अब टाइम नहीं है, ये हदीस पाक मेरे सामने लिखी हुई है, इसका नंबर हवाला जो लेना चाहे मैं भी दे सकता हूँ, इसलिए मैंने कहा टाइम बचाऊं और हवालों में ना जाऊं, आपके सामने जो असल मुद्दा रखना है वो रखूं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर वो चादर ओढ़ रखी है जिस चादर की कसमें खुदा खुद कुरान में उठाता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, चादर ओढ़ रखी है, कपड़े कमीज नहीं पहना हुआ, चादर उड़ी हुई है अपने ऊपर। सहाबी ने दरवाजा नॉक किया, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से बाहर तशरीफ लाए। जब लाए, सहाबी ने अपना काम अर्ज किया, हुजूर मुझे ये हाजत है। आका इस्लाम ने उसकी हाजत पूरी कर दी, क्योंकि आया जो उस दर पे जिस दर से खाली जाती है, हाजत पूरी कर दी। अच्छा, हाजत पूरी कर दी ना, तो जब जाने लगे ना, तो उस वक्त हुजूर मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे कुछ फील हो रहा है कि आपने जो ऊपर चादर ओढ़ी हुई है, अंदर मुझे कुछ लग रहा है कि इस चादर के अंदर भी आपने कुछ छुपाया हुआ है, मैं देखना चाहता हूँ कि अंदर क्या है। कमीज नहीं पहना हुआ, अपने जिस्म अतर से अंदर कुछ लगाया हुआ है, ऊपर चादर है, जागते हुए सवाल करता है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखना चाहता हूँ कि आपने अपनी चादर के अंदर क्या छुपा रखा है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर हटाई तो जिसमें अथर के साथ लगा हुआ कोई और नहीं था, एक तरफ हसन मुजतबा थे, दूसरी तरफ हुसैन मुर्तजा थे। अब यहाँ अभी बात आपके लिए ये फजीलत की बात तो समझ में आ गई। जब आपने ऐसे दिखाया, हसन भाई जरा देखिएगा, सर आपकी नजर कर रहा हूं, ये हदीस के जुमले हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी लम्हे उस सहाबी के सामने दुआ के लिए हाथ उठाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमानदारी से बताओ, नबी की दुआ कबूल होती है या रद्द? कबूल होती है, हर सूरत कबूल होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 मर्तबा निदा दी थी, रब्बे आरेनी, रब्बे मौला तो मुझे अपना आप दिखा, 9 मर्तबा निदा दी थी। अब नबी थे, दुआ कबूल भी करनी थी और अपना दीदार करवाना भी नहीं था। अल्लाह ने क्या किया, नबी की उस दुआ को पेंडिंग कर लिया। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे कलीमुल्लाह, मैं नबी की दुआ कभी रद्द नहीं करता, तेरी दुआ हर सूरत कबूल करनी है और तुझे मैंने अपना दीदार करवाना भी नहीं, क्योंकि दीदार मैंने रखा ही एक के लिए है। सुभान अल्लाह। दीदार मैंने रखा ही एक के लिए है। अच्छा, फिर बारी ताला तू मेरी दुआ कबूल कैसे करेगा? फरमाया मेराज की रात ना आ जाना छठे आसमान पर, महबूब को दूंगा 50 नमाजें, वो देनी मैंने एंड पर 5 ही हैं, मगर वो 9 मर्तबा आता जाएगा, मेरा दीदार करता जाएगा, उधर से खैरात लेता जाएगा, तू उसका दीदार करते जाना, तेरी दुआ रब्बे आलमीन वाली यूं कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली।
صورت قبول ہوتی ہے. اب صحابی کے سامنے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آقا علیہ السلام نے اسی لمحے دعا اٹھائی اور ہاتھ اٹھا کے آقا علیہ السلام نے دعا کی، باری تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اے میرے مولا تو ان سے محبت کر سبحان اللہ. جو ان دونوں سے محبت کرے. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا تو ان دونوں سے منہ پھیر لے جو ان دونوں سے منہ پھیرے. ذرا توجہ کیجئے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما کے یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں انہیں عام نہ سمجھنا، وہاں تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ پہلے اپنا سر ان کے در پہ جھکاؤ. یہ در تمہیں میرے در کی پہچان دیں گے، میں تمہیں پکڑ کر خدا کی پہچان عطا کروں. سبحان اللہ. یہ ہیں حسین، یہ ہیں حسین جن کے بارے میں بڑا معروف شعر آپ لوگوں نے سن رکھا ہے نا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. آپ نے کیا فرمایا؟ دین است حسین، دین پنا، بلکہ اس سے بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. یہ لفظ کیا ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاہ کو ہی بادشاہ کہا جاتا ہے. نہیں، شاہ اسے کہتے ہیں جس کا اختیار انسان کے جسم پر ہو. کیا؟ جس کا اختیار انسان کے، یہ فارسی زبان کا، آپ فارسی کی ڈکشنری اٹھائیں شاہ اور بادشاہ کی، آپ معنی نکال لیں. آپ کو بھئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایسے تو نہیں تھے نا کہ بھئی پہلے مصرے میں بھی کہہ دیا شاہ است حسین، دوسرے میں بھی کہہ دیتے شاہ است حسین. نہیں، ادھر شاہ کہا، ادھر بادشاہ کہا. فرمایا بادشاہ وہ ہوتا ہے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا حکم انسان کے جسم پر چلے. شاہ وہ ہوتا ہے جس کا حکم صرف جسم پر نہ چلے، انسان کی روح پر چلے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، کہ یہ جو حسین ہے انہیں عام تصور نہ کرنا، یہ وہ ہے کہ جو ہمارے جسموں کے بھی مالک ہیں، ہماری روحوں کے بھی مالک ہیں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین. دین است حسین کا کیا مطلب ہے؟ سارے کا سارا دین حسین ہے. دین کا ایک جز نہیں، نماز دین کا جز ہے. نماز دین کا، روزہ دین کا جز ہے، حج زکات یہ دین کے جز ہیں. حسین دین کا جز نہیں ہے، سارے کا سارا دین حسین ہے. سبحان اللہ. پھر آگے کیا فرمایا؟ دین پنا است حسین. یہ دین پنا است حسین کیا ہے؟ کاش ہم اس ربائی کو سمجھ جائیں تو ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ہم بابا بلے شاہ کی نگری میں بیٹھے ہیں، اولیاء کے ماننے والے ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ، فخر ہے ہمیں. ہم اللہ کے نیک بندوں کے باغی نہیں ہیں، ہم ان کے در کے نوکر اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں. اس لیے کہ قرآن بولتا ہے اور ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ انعام یافتہ بندے ہیں. وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں دین است حسین، دین بنا است حسین. حاضرین محترم، کائنات میں جس کو بھی مشکل آ جائے نا، اس کو بنا اس کا دین دیتا ہے. بندہ بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا، موت کا وقت قریب آ گیا، تو ہم میں سے ہر کوئی کرتا ہے یار یاسین پڑھو تاکہ اس کی روح پرواز کر جائے، آسانی ہو جائے. بنا کس نے دی مرنے والے کو؟ دین.
कारोबार तबाह हो गया। कारी साहब को बुलाओ, अलामा साहब को बुलाओ, बच्चों को बुलाओ, हुफाज को बुलाओ, कुरान पढ़ाते हैं, बरकत हो, कारोबार चल पड़े। कारोबार की तबाही को किसने बचाया? दीन ने। वक्त नहीं है, बताना ये चाहता हूं, कायनात में जिसको भी मुश्किल पैदा हो जाए उसको मुश्किल से दीन निकालता है। दीन पना अस्त हुसैन, हुसैन वो है कि जिसको दीन ने नहीं बचाया, बल्कि करबला में हुसैन वो है जिसने दीन को बचाया है। भाई जब बंदा मुश्किल में आए तो दीन उसे बना देता है, जब दीन मुश्किल में आया तो उसे हुसैन बना देता है। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि और सहाबा भी तो मौजूद थे। असल भाई ये बात ज़िम्नन याद आ गई, जरा तवज्जो कीजिए कि अलामा साहब, ये सवाल भी किया जाता है कि हुसैन ही करबला में क्यों गए? और भी तो लोग मौजूद थे, वो क्यों नहीं गए? मैंने उसे बड़ी सादा सी बात की। मैंने कहा बड़ी तवज्जो से मुदस्सिर भाई ये जुमले जरा सुनिएगा, आपका ईमान ताज़ा होगा। बुजुर्ग बैठे हैं, देखें ये जो दीन इस्लाम है ना, इसके मालिक हैं अल्लाह और उसका रसूल। बोलिए क्या है? अल्लाह और उसका रसूल। ये उसके क्या है? मालिक। हुजूर की अहले बैत और हुसैन ये उस दीन का वारिस है, और सहाबा ये उस दीन के मुहाफिज हैं। दीन इसका मालिक अल्लाह और उसका रसूल, वारिस हुसैन, मुहाफिज सहाबा। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, मेरा मकान हो जिसका मैं वारिस हूं और वो कोई और लेके जाए तो बचाने के लिए अपने मकान को आप नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे, कारी साहब नहीं आएंगे, चूंकि विरासत में मेरी में है मेरा मकान, बचाने भी मैं जाऊंगा। भाई ये जो सवाल करते हैं हुसैन क्यों गए, भाई वो इसलिए गए कि करबला में दीन जिसका वारिस हुसैन था उस विरासत को यजीद बदबख्त लईन तबाह करना चाहता था, अपनी तरफ लेके जाना चाहता था, उस पर कब्जा करना चाहता था। अरे उस दीन की विरासत को बचाने हुसैन न जाता तो कौन जाता? विरासत उनकी थी, बचाने वो गए। अच्छा ये है हुसैन जिनके बारे में क्या फरमाया? फरमाया मैंने शेर पढ़ा, शाह अस्त हुसैन, ऊंचा ऊंचा बोलिए जरा, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिनकी विलादत 3 शाबान को ही, जरा आगे बढ़ते हैं, हम आ गए 6 शाबान को, तो 6 शाबान को किन की विलादत हो रही है? जब सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपका विसाल हो गया 28 साल की उम्र में। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का विसाल कितनी उम्र में हुआ? 28 साल में। थोड़ी उम्र में आपका विसाल हो गया। विसाल हो जाने के बाद जब तक आप हयात रही, मौला अली मुर्तज़ा ने दूसरा निकाह नहीं किया। जब वक्त बीत गया तो मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा ने खानदान वालों के कहने पर, इसरार पर निकाह फरमाया, और जिनसे निकाह फरमाया उनका नाम भी फातिमा था। सैयदा कायनात का नाम भी फातिमा, और दूसरी शादी जिनसे की उनका नाम भी फातिमा। अरब का बड़ा खानदान, 2 ही बड़े खानदान थे अरब में। एक बड़ा कबीला बनु हाशिम, कुरैश कबीला बनु हाशिम, और दूसरा वो खानदान जिसमें हजरत मौला अली मुर्तज़ा ने दोबारा शादी की। अच्छा शादी की, उनका नाम भी फातिमा था। घर आ गई तो आप अंदाजा कीजिए उनसे मौला कायनात के 4 बेटे हुए। बोलिए क्या? 4 बेटे हुए। इसलिए उनका दूसरा नाम है उम्मुल बनीन, बेटों की माँ। क्या? बेटों की माँ।
وہ جو دوسری زوجہ تھی ان میں سے پیدا ہوئے حضرت غازی عباس علمدار. سبحان اللہ. عمر بھر میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، جیسے ایک ہی جملہ بول رہا ہوں، سمجھ جائیں گے آپ کو معلوم ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کے محافظ کون بنے؟ حضرت سیدنا ابو طالب. بے شک. بولو یار سبحان اللہ. اچھا میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ. میرا عقیدہ ہے کہ وہ ایمان والے تھے. بے شک. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان جن کے گھر میں پلے، توحید جن کے گھر میں، آپ کو معلوم ہے پہلا جلسہ توحید جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا تو اعلان نبوت کرنے کے بعد جو پہلا جلسہ توحید ہوا وہ کسی اور کے گھر میں نہیں ہوا، وہ حضرت ابو طالب کے گھر میں. سبحان اللہ. اور ساری زندگی مکہ کے کافر آپ کو مسلمان سمجھتے رہے. بے شک. اور بدبختی یہ ہے کہ آج کا مسلمان انہیں کافر سمجھ رہا ہے. اللہ اکبر. اچھا محافظ رہے، یہ پھر کبھی موقع ملا تو ایمان ابو طالب پہ پوری گفتگو کریں گے، لیکن آج میں صرف ابھی بات یہ کر رہا ہوں. اچھا محافظ رہے، قربان جاؤں، نبوت و رسالت کے محافظ ابو طالب ہے، اور امامت و ولایت کے ابو طالب وہ غازی عباس ہیں. سبحان اللہ. نہیں میرا جملہ نہیں سمجھے آپ؟ سبحان اللہ. میں پھر جملہ بول رہا ہوں، سمجھے؟ جیسے نبوت کی حفاظت حضرت ابو طالب نے کی، ویسے ہی 28 صفر کو مدینہ سے یہ 72 افراد کا قافلہ چلا اور کربلا میں پانی لا کے پلانے تک ایک ایک لمحہ سیکیورٹی گارڈ کے طور پر ان 72 افراد کی جس ذات نے حفاظت کا حق ادا کیا اسے غازی عباس علمدار کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 6 کو پیدا ہوئے، اس پر بھی پھر کبھی بات کریں گے. آگے چلتا ہوں، اگلا جملہ، کیونکہ میں نے ود ان ٹائم اپنی بات کو ختم کرنا ہے. حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر ہے. بولیے کتنے سال؟ 17 سال. نوجوان ذرا میری بات کو سنیں، کتنے سال؟ 17 سال. منیمم 14 سال آئی کتب میں یا 17 سال آئی؟ ہم 14 سے 17 سال کی درمیان کی عمر ہے. ایسا خوبصورت جوان کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابہ نے آقا کے جانے کے بعد جس نے آقا علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرنا ہوتی وہ آ جاتے، آ کر مولا علی اکبر کا چہرہ دیکھتے، انہیں محمد مصطفیٰ کی زیارت ہو جاتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کربلا میں سارے شہید ہو رہے ہیں، آ گئے بابا جان، سب شہید ہو رہے ہیں، میں بھی آپ کے نام پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. میں نے بھی یزیدیوں بدبختوں کی بیعت نہیں کرنی، میں آپ کے مشن پر قربان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں بیٹے، میرا نسب، میری نسل، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی پہچان یہ ہے کہ لوگ آ کے آپ کو دیکھتے ہیں، انہیں میرے نانا کا دیدار ہو جاتا ہے، میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. نہیں حضور آپ مجھے اجازت دیجئے، میں نہیں رہ سکتا آپ کے بعد. اجازت دے دی، گئے. آپ اندازہ کیجئے حملہ کیا جا کر، اور 17 سالہ جوان مولا حسین نے اپنی تلوار، وہ جو ان کو ان کے بابا نے دی تھی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، وہ تلوار عطا کی اور فرمایا جاؤ بیٹے. گئے. آپ اندازہ کیجئے پہلے حملے میں اکیلے جوان نے، روایات بھری پڑی ہیں، ایک جوان نے 350 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. سبحان اللہ. گئے، واپس پلٹے، آ کر عرض کرنے لگے ابا جان آج اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے
تو خدا کی عزت کی قسم ان یزیدیوں میں سے کوئی بچ کے نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. فرمایا بیٹے اور تو کچھ نہیں ہے پاس، آ اپنے بابا کی خشک زبان چوس لے. یہ عام زبان نہیں ہے، اس زبان نے مصطفیٰ کی زبان کو چوسا ہے. سبحان اللہ. اور مصطفیٰ کی زبان کو کیا ہے؟ علامہ صاحب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ زبان کیا ہے. وہ کہتے ہیں وہ زبان جسے کون کی کنجی کہے. سبحان اللہ. کون کی کنجی، وہ زبان تاجدار کائنات کی جو کون کی کنجی ہے. ساری کائنات کون کے بعد بنی، وہ زبان کون والی طاقت رکھتی ہے. قربان جاؤ وہ کون والی زبان یا کبھی علی کے منہ میں جاتی ہے، کبھی حسن کے منہ میں جاتی ہے، کبھی حسین کے منہ میں جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی. وہ ان کے منہ میں جا رہی ہے. اچھا حضرت بھائی اب ذرا توجہ کی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹے اور تو کچھ نہیں ہے، یہ خشک زبان ہی چوس لو، تسکین ہو جائے گی. اس نے وہ زبان چوسی ہوئی ہے جس زبان کو خدا قرآن میں اپنی زبان قرار دیتا ہے. سبحان اللہ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس زبان پر خدا کلام کرتا ہے. اب توجہ کیجئے گا، حضرت مولا حسین نے زبان چوسائی، فرمایا جاؤ بیٹے. گئے لڑتے رہے، یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے. جب کرتے رہے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. 56 برس کی عمر تھی حسین کی کربلا میں. جب جا رہے تھے تو داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا. یہ علی اکبر کیسا جوان تھا، یہ علی اکبر کتنا اہم تھا حسین کو، یہ علی اکبر کتنا عزیز تھا صحابہ کو، یہ کتنا اہم تھا. جو 12 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے، جب جا رہے تھے تو داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا. جب جوان سال بیٹے کے لاشے کو اٹھا کے لائے تو بابا پہ اتنا صدمہ پہنچا کہ لاش لا کے خیموں کے پاس رکھی تو ساری داڑھی سفید ہو چکی تھی، ایک بال بھی سیاہ نہیں بچا تھا. یہ کیسے گلشن کے پھول یزیدیوں نے مسئلے. آگے بڑھتے ہیں. امام سیدنا زین العابدین جو تنہا بچے کربلا کی سرزمین پر، تنہا بچے. قربان جاؤں یہ سیدنا امام زین العابدین جن کا اصل نام علی ہے. بولیے ان کا نام کیا ہے؟ علی. اور اونچا بولیے ان کا نام کیا ہے؟ علی. علی بن حسین. اور زین العابدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حسین کا بیٹا ہونے کی وجہ سے عبادت چھوڑتا نہیں تھا، بلکہ دیکھا تھا کہ میرا باپ تو وہ ہے جس نے تلوار کے سائے کے تلے بھی نماز کو جانے، بولیے نماز کو جانے نہیں دیا. یہ زین العابدین کون تھے؟ روزانہ رات کو 1000 نوافل پڑھتے تھے. کتنے نوافل پڑھتے؟ مجھے ایمانداری سے بتائیں ان کو کوئی حاجت تھی نفلوں کی؟ بھئی جس کے بابا کو کائنات کا سردار اور کائنات کے نبیوں کا سردار آمینہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ میرا بیٹا حسین جنت کا سردار ہے، اس کا بیٹا 1000 نفل پڑھ رہا ہے. کوئی حاجت تھی؟ نہیں تھی. جس قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک کو جنت حسین کے در سے ملنی ہے، سبحان اللہ، اہل بیت کے در سے ملنی ہے. حاضرین محترم وہ جنت کی تقسیم کرنے والے ان کا لخت جگر ہے. 1000 نفل پڑھ رہا ہے اور پڑھ کر دنیا انہیں زین العابدین کہہ رہی ہے. عبادت گزاروں کی زینت.
सुभान अल्लाह, यार बोलो ना यार, मोहब्बत से। सुभान अल्लाह, इबादत गुजारों की जीनत, इबादत करने वालों की जीनत, उन्हें ज़ैनुल आबिदीन। और आपको मैं बताऊं, यहाँ पिछले अरसे में किसी ने बात की, फतवा जारी किया कि ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं रखना चाहिए। सुना था सोशल मीडिया पर, बात की किसी ने, ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं रखना चाहिए। हालांकि ये ज़ैनुल आबिदीन नाम ये हमने, उम्मत ने तो दिया। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तैयबा में, अपनी हयात तैयबा में, अपनी हयात तैयबा में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमा दिया था कि मेरे हुसैन के यहाँ एक बेटा पैदा होगा, उस बेटे को ए जाबिर बिन अब्दुल्ला मेरा सलाम पेश कर देना। सुभान अल्लाह, मेरा सलाम पेश कर देना। तो अब आप अंदाजा करें, और फरमाया कयामत के दिन भी उसे ज़ैनुल आबिदीन कहकर पुकारा जाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये ज़ैनुल आबिदीन का नाम भी किसने दिया? आका अलैहिस्सलाम ने। अच्छा, नवाफिल पढ़ते थे। आप जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं बात आपके सामने रखने लगा हूँ। ये कौन है? सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इनकी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। जब वाक़या करबला खत्म हो गया, अब ये मैसेज है आज का, जब वाक़या करबला खत्म हो गया तो जो शिमर था, जिस बदबख्त ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे अनवर जुदा किया था, वो शिमर सफ़र करते करते मदीना पहुंचा। और आपको मालूम है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से वापस आ गए तो आप मदीना में नहीं रहते थे। मदीना के करीब एक बस्ती थी, उसमें तन्हा बस आप ही का घर था, ढारी कह ले, अलग एक घर बनाया, उसमें रहते, वही इबादत करते, सारी जिंदगी वही गुजारी। तो वो सफ़र करते करते उसे पता नहीं था कि ये घर किनका है। आ गया, रात का वक्त था, तवज्जो से सुनिएगा, मैसेज लेकर जाओ। आ गया वहां, और जब आया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पहली निगाह में देख लिया मेरे बाबा का कातिल आया। अल्लाह, लेकिन अखलाक देखे, कहा नहीं। उसने भी पहचान लिया कि ये तो वो है, लेकिन ना चुप कर गया। आकर अर्ज करने लगा, मैं नहीं जानता आपको कौन है, मैं मुसाफिर हूँ, मैंने रात ठहरना है। आपने फरमाया खुश आमदेद, आप ठहरिए। आपने उसको खाना खिलाया, उसका बिस्तर खुद बिछाया, रात भर उसको आराम करवाया। सुबह जब जाने लगा तो कहता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैं तुझे पहचानता हूँ, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, शिमर बदबख्त, मैं तुझे पहली निगाह में जान गया था कि तू मेरे बाबा का कातिल है। कहने लगा, फिर ये सुलूक क्यों? आप तो मुझे रात को सोए हुए ही मार देते। फरमाया, वो तेरी तरबियत है, ये मैं ज़ैनुल आबिदीन की तरबियत है। कि अगर बदबख्त कातिल भी हमारे दर पर आ जाए तो हम उसकी भी मेहमान नवाजी करते हैं, उसके साथ भी अच्छा सलूक करते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर की आले पाक का जिक्र सुनने वालों और हुजूर की आले पाक से मोहब्बत करने वालों, साडी रिश्तेदारां नाल लड़ाई हो जाए ना ते वो जरा किसी शादी आण दा कह देन कि असीं नहीं आ रहे हैं, ते इधरों असीं फोन करके अच्छा जी वो आ रहे हैं तो फिर असीं नहीं आना। मैंने दसो ये होता है या नहीं होता? ये कौन सी मोहब्बत है? खैर, ये सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे जो बचे, और जब यजीद के दरबार में पहुंचे, करबला के बाद आपको कैदी बना के ले जाया गया। आपने खिताब किया, और खिताब करके, खिताब जारी था, खिताब फिर कभी सुनाऊंगा। जब खिताब जारी था, इधर जुमा की अजान शुरू हो गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद बदबख्त को कहा, ओ बदबख्त, तू समझता है हमें और हमारे खानवादे को शहीद करके कि तू जीत गया? देख, इस आजान में तेरे बड़ों का तज़किरा नहीं हो रहा, मैं अली बिन हुसैन के बड़ों का तज़किरा हो रहा। तू मर जाएगा, कयामत तक हम भी जिंदा रहेंगे, हमारा खानवादा भी जिंदा रहेगा। दोस्तों, ये शख्सियात हैं जिन शख्सियात की मोहब्बत के बारे में एक हदीस सुनो, और अगली हदीस करके मैं बात को खत्म कर रहा हूं। मैं तीसरे हिस्से की तरफ आज नहीं जा रहा, टाइम नहीं बचा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस सुनो और सुनिए जरा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुब्बु आले मुहम्मदिन यौमन,
सुभान मेरी अल्लाह पाक आल की एक दिन की मोहब्बत, अल्लाह एक महीने की नहीं, एक साल की नहीं, उम्र भर की नहीं, यौमन एक दिन की मोहब्बत। फरमाया खैरुम मिन इबादत सनतिन, क्या बात है अल्लाह मेरी पाकाल की एक दिन की मोहब्बत, ये शीयत नहीं है, ये ईमानियत है, सुभान अल्लाह ये कुरानियत है। फरमाया हुब्बु आले मुहम्मदिन यौमन, मेरी पाकाल की मोहब्बत एक दिन की मोहब्बत, खैरुम मिन इबादत सनतिन, पूरे साल की इबादत से अफजल है। सुभान अल्लाह बात यही खत्म नहीं की, आका फरमा रहे वमम माता अलैहि दाखल अल जन्ना, फरमाया मेरी आल की एक दिन की मोहब्बत साल भर की इबादत से अफजल है। और वो एक दिन की मोहब्बत जो तुम मेरी आंख से करोगे, अल्लाह को इतनी पसंद है, इधर आंखें बंद होगी, उधर तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान ये है अल्लाह हुजूर की आल और हुजूर के असहाब और हुजूर की अहले बैत, जिनकी मोहब्बत को लाजिम करार दिया। दोस्तों, ये गुलदस्ता अहले बैत का, इनके साथ मोहब्बत करना, ऊंचा बोलिए क्या है? ईमान। ईमान और ऊंचा बोलिए क्या है? ईमान। दोनों हाथ बुलंद करके बोलो क्या है? ईमान। और ऊंचा बोलिए क्या है? आओ आखिरी बात, सिर्फ एक हदीस पाक आपके सामने रखता हूं, पढ़ लीजिए सुनन तिरमिज़ी। ऊंचा बोलिए कौन सी किताब? सुनन तिरमिज़ी, सुनन इब्ने माजा, सुनन अन-निसाई। मैंने कितनी किताबों के नाम लिए? चौथी सुनन अबी दाऊद। सुभान अल्लाह 4 हो गई। सिहा सित्ता में टोटल 6 किताबें हैं। 6 किताबों में से मैंने कितनों के नाम लिए हैं? 4 के। इन चारों किताबों में, ये मेरे पास इस वक्त हदीसें मौजूद हैं, टाइम नहीं है, मगर अला वजह तयक्कुन, अला वजह तहकीक आपके सामने रख रहा हूं कि इन चारों किताबों में ये हदीस पाक मौजूद है कि एक रोज उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप रिवायत करती हैं, सोशल मीडिया यूज करने वाले मेरे नौजवान भाई वो मेरी बात को बड़ी तवज्जो से सुने, और जो कल आने वाली रात है उस रात को बेकार नहीं गुजारना, इस तरह गुजारना है जिस तरह आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा ने खुद इस रात को गुजारा है। सुभान अल्लाह उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, 4 किताबों के मैंने हवाले दे दिए हैं। हदीस ना हो, मैं हर महीने आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, मैं जवाब दूंगा। एक नंबर भी चलो याद कर लो, तिरमिज़ी की हदीस का नंबर है 731। क्या नंबर है जी? 731। इब्ने माजा का भी याद कर लो, बड़ा सादा सा नंबर है 61। 2 नंबर याद कर ले, 4 किताबों के नाम याद कर ले। हदीस पाक क्या है? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप बयान करती हैं कि एक रात मैं रात को उठी तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने वक्त को और अपने दिनों को तमाम अज़वाज में तकसीम किया हुआ था। कभी इनके घर में आराम करते, कभी उनके, कभी उनके, कभी उनके, अदल करते। आपसे बड़ा अदल करने वाला और कौन हो सकता है? यहाँ दूसरी शादी तो लोग कर लेते हैं, लेकिन अदल के मामले में बड़े माठे हैं, और इतने माठे हैं कि दूसरी को तो वैसे ही चोरी रखा हुआ होता है। ऐसे ऐसे मनाजिर भी नजर आते हैं। खैर, अदल करना। आका अलैहिस्सलाम उठी, बारी थी आका की, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा के घर की। जब आप उठी तो आपने देखा कि आका अलैहिस्सलाम बिस्तर पर नहीं है। उन्हें ये लगा, जो ख़वातीन को थोड़ा फील होता है, फील हुआ कि अच्छा हमारी मेरे घर रहना सी, तो लगता है कि आका अलैहिस्सलाम किसी दूसरी ज़ौजा के घर में चले गए हैं। ये हदीस के अल्फाज हैं। उन्होंने समझा शायद उधर चले गए हैं, जैसे ही ख़वातीन को अमूमन होता है। वो एक आया, सारे घरों में तलाश किया, आका अलैहिस्सलाम नहीं मिले। तलाश करते करते रात के वक्त में तलाश करते करते हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नतुल बकी पहुंच गए। जब आप पहुंची, देखा कि आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे, नवाफिल अदा कर रहे हैं।
جب نوافل ادا کر کے سلام پھیرا تو سارا ماجرا پیش کیا، ساتھ معذرت کی حضور میں یہ سمجھ بیٹھی تھی، فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے کہ مصطفیٰ پاک عدل نہیں کریں گے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایسے آج کی رات نہیں آیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات کو رات کے پچھلے پہر میں آسمان دنیا پر آتا ہے، پہلے آسمان پر آتا ہے اور آ کر ندا دیتا ہے کوئی مجھ سے رزق کی طلب کرنے والا میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد کی طلب کرنے والا میں اسے اولاد دے دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اسے معافی دے دوں۔ اللہ ہر رات کو پچھلے پہر میں آتا ہے اور آ کر بندوں کو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج کی رات نا یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ کیا آقا نے فرمایا یہ 15 شعبان کی رات ہے اور یہ عام رات نہیں ہے۔ اس رات میں اللہ رات کے پچھلے پہر نہیں آتا بلکہ ادھر سورج غروب ہوتا ہے، سبحان اللہ، ادھر سبحان سورج اللہ، غروب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سورج یعنی 14ویں کا سورج غروب ہوا اور 15ویں کا چاند طلوع ہوا، ادھر 15ویں کا چاند طلوع ہوتا ہے اور اگلے دن 15ویں کا سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ جو پوری رات ہے، عام راتوں میں پچھلے پہر میں آ کے بندوں کو بلاتا ہے، اس 15ویں کی رات کو پوری رات آ کے بندوں کو آوازیں دیتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد دے دوں۔ فرمایا آج کی رات جس انداز میں جو کوئی اس سے مانگتا جاتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فرما کے اگلا اور آخری جملہ سن کے بعد ختم کرے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا عائشہ یہ عام رات نہیں ہے، اس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بن مانگے ہی گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آگے بھی سن لے کن کی نہیں کرتا، فرمایا شرک کرنے والے کی نہیں کرتا، قتل کرنے والے کی نہیں کرتا، والدین کے گستاخ کی نہیں کرتا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کی نہیں کرتا، شراب پینے والے کی نہیں کرتا، زنا کر کے توبہ نہ کرنے والے کی نہیں کرتا۔ 6 فرمایا یہ وہ ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی، اس کے علاوہ ہر ایک کے گناہوں کو اس رات بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو یاد رکھو اللہ کو توبہ کرنا بڑا پسند ہے۔ بے شک۔ کیا توبہ کرنا بڑا؟ حدیث پاک کے آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم گناہ نہیں کرو گے، کیا اگر تم گناہ نہیں کرو گے نا تو اللہ تمہیں مٹا دے گا اللہ اور اس کی جگہ پر ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کرتے ہوں گے، گناہ کے بعد اس سے معافی مانگتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ معافی مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اگر ہم گناہ کریں تو سارے نیک بن جائیں تو اللہ ہمیں مٹا دے گا، اللہ ہمیں ختم کر دے گا اور ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کر لیں گے، گناہ کے بعد اس سے معافی مانگ لیں گے۔ قربان جاؤں یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کرنے والے سے بندہ محبت نہیں کرتا، وہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ سبحان اللہ۔ اب سمجھ آئی کہ وہ گناہ تو نہیں کرتے تھے امام زین العابدین، گناہ تو نہیں کرتے تھے حسنین کریمین، گناہ تو نہیں کرتی تھی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، گناہ تو نہیں کرتے تھے آقا علیہ السلام، وہ ساری رات
आका अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक में सोजश क्यों आ जाती थी? पता था उसको माफी मांगना बड़ा पसंद है, सुभान अल्लाह, वो उसकी पसंद में। वरना आका अलैहिस्सलाम को मुझे बताएं, पूरी पूरी रात खड़े होकर इबादत करने की हाजत थी? बेचारे के लिए कायनात बनी, उनको हाजत नहीं थी। उन्हें पता था मेरे मौला को बंदगी बड़ी पसंद है, तौबा बड़ी पसंद है। यही वजह है कि आका अलैहिस्सलाम एक दिन में 100 मरतबा तौबा करते हैं। सुभान अल्लाह। तौबा कौन करता है? जो गुनाह करे। तो आम नबी गुनाहों से पाक है, इमामुल अंबिया की अजमत का आलम क्या है? सुभान अल्लाह। सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह पूरी पूरी रात एक एक सजदे में गुजारती थी। सुभान अल्लाह। एक एक सजदे में पूरी पूरी रात। मेरी माएँ बहनें बेटियां जो हमारी मजलिस में शरीक हैं, वो सुने मेरी माएँ बहनें कि हज़रत सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इशा की नमाज पढ़ने के बाद सर्दियों की लंबी रातों में आपका मामूल ये होता था कि आप शुक्राने के तौर पर उसको मनाने की खातिर, उसकी बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी, उसकी बारगाह में तौबा की खातिर जब 2 रकत नफल शुरू करती, पहली रकत के पहले सजदे में पूरी रात गुजर जाती। इधर बिलाल अजान दे देता। सुभान अल्लाह। अजान आती, सैयदा फातिमा सजदे से सर उठाती और मौला से शिकवा करती, मौला सर्दियों में इतनी छोटी रात बनाई है कि तेरी फातिमा एक सजदा भी पूरा नहीं कर सकी। सुभान अल्लाह। उनकी रातें यहाँ गुजरती थी। जब उनका ताल्लुक इतना था तो फिर अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी थी। मेरी फातिमा चक्की पीसते पीसते सो गई है, जाओ फरिश्तों, फातिमा तो चेयर पे सो गई है ना, तुम खुद जाओ और जाके उसकी चक्की चला के उसका आटा पीस दो। सुभान अल्लाह। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती हैं, मुझे यार बातें याद आ जाती हैं, मैं कर देता हूँ। आपके समा खराशी के लिए माजरत खाऊं, ये चलो इसी पर बात को ख़त्म कर देता हूँ, दिल नहीं कर रहा। अब बड़ी मोहब्बत वाले हैं, बड़े प्यार से हर महीने मुझ नाचीज़ को, गुनाहगार को सुनते हैं। अल्लाह मैं तो इसलिए सुनता सुनाता हूँ ताकि किसी और काम का मौका ही ना मिले, ताकि कहीं ना टाइम होगा ना गुनाह की तरफ जाएंगे, बस इधर लगे हुए हैं ताकि इसी काम में मैं सो जाऊं। या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। हम तो इसलिए करते हैं, खुदा की कसम। मैं वो जुमला कि हजरत उम्मे ऐमन फरमाती हैं, मैं गई तो इधर चक्की खुद ही चल रही है और फातिमा तो ज़हरा चक्की पीसते पीसते आंख लग गई है और जिस कुर्सी पर जिस जगह पर बैठी थी तो उधर बैठी टेक लगाए ऐसे सो गई है, चक्की चल रही है। मैंने मजीद देखा तो हसनैन पगुड़े में हैं, झूले में हैं, उनका झूला भी खुद ही हिल रहा है। सारा मंजर देखा, आके आका की बारगाह में, हुजूर मैं फातिमा के घर में ये मंजर देख आई हूँ। फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी फातिमा थक गई होगी, अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है जाके उसके सारे काम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। या अली। ये है अहले बैत और ये है दीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये सारा कुछ नेकी से मिलता है, सारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस रात में उसे मनाने की तौफीक अता फरमाए। सलातुल तस्बीह पढ़े, अल्लाह का जिक्र करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, नवाफिल पढ़े, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। खुदा की इज्जत की कसम, खुदा की इज्जत की कसम, बड़ी सादा सी बात है। वो फरमाता है मेरे बंदो तुम आ जाओ, पहाड़ों के बराबर गुनाह हो, सिर्फ ना मक्खी के पर जितना, मक्खी के पर जितना आंसू तुम मेरी याद में बहा दो, तुम्हारे गुनाहों को नहीं देखूंगा, उस एक आंसू को देखकर तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। सहाबा ने और आसानी कर दी, हुजूर ये भी बता दे कि जिसको इतना भी रोना ना आए, गुनाह कर कर के सख्त दिल हो जाए, रोना नरम दिल वाले को आता है ना, रो रो के अगर गुनाह कर कर के दिल सख्त हो गया है फिर भी ना आए, रोना ही ना आए तो क्या करे, क्या करे। फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम रहमतल लिल आलमीन की बारगाह में आए हो, आओ मैं एक और नुस्खा दे देता हूँ, जिसको आंसू ना आए सिर्फ रोने वाली शक्ल बना ले। सुभान अल्लाह। उससे आंखें बंद करे, आंखें बंद करे और बंद करके उसको मुखातिब करे, मौला मैं बेबस था,
शैतान मुलावर हो गया, मैं गुनाह कर बैठा, मैं ज्यादती कर बैठा, मौला मैं आ गया हूँ, तू मुझे माफ कर दे। बस ऐसे ऐसे आजिज़ी के साथ ना खुदा की कसम मांग। फरमाया जिसको रोना ना आए वो रोने वाली ऐसी शक्ल बनाए। फरमाया उसको उस शक्ल पे इतना प्यार आएगा कि वो तुम्हारे ऐबों को नहीं देखेगा, वो अपनी अता को, मुस्तफ़ा की रहमत को और बंदे की आजिज़ी को देखेगा, सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उसको मनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े हो जाइए सलाम।